یا نبی سلام. صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نسائی شریف میں حدیث نمبر 3690 ہے. اس کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں. پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان کتاب الہبہ باب ہبۃ المشاء کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں. کیا فرمایا ہے؟ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا قومو، کھڑے ہو جاؤ، قولو، کہو کیا، نستعین برسول اللہ، ہم رب کے نبی سے مدد مانگ رہے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین، وہ نستعین، وہ نستعین، وہ فاتحہ والا نستعین جس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں نماز کے باہر تم بھول جاتے ہو. یہ نماز کے باہر بھولے نہیں، یہ صحابہ بول رہے ہیں. اور کہا کس نے؟ ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا قومو، کھڑے ہو جاؤ، قولو، کہو، کہو صحابہ، کہو کیا، انا نستعین برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کے نبی علیہ السلام سے مدد مانگ رہے ہیں. نستعین برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر، صحابہ سے کہلوا کر نبی علیہ السلام نے واضح کر دیا کہ حقیقت میں مدد اس کی طرف سے ہوتی ہے اور مجازن رب نے مدد کے ذرائع بھی پیدا فرمائے ہیں. بس سیدھی سیدھی بات یہ ہے کہ بے ایمانوں سے بات کہی نہیں گئی ہے، اس لیے ہم کیوں کہیں؟ ایمان والوں سے کہا ہے، ایمان والے سنو. یا ایھا الذین آمنوا، ہے ایمان والو. اور کیا کہا؟ استعینوا، استعانت. اللہ اکبر. استعانت، استعانت کس سے؟ استعانت باللہ کا وہ دوسری جگہ ہے. یہاں تو استعانت جو ہے وہ بالصبر ہے. یہاں تو استعانت بالصلاۃ ہے. یہاں تو مدد مانگو تم نماز سے، مدد مانگو تم صبر سے. اور سورہ فاتحہ جب ہم نے پڑھا تھا قرآن شریف میں سب سے پہلے، تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہی کو پوجیں اور اللہ ہی سے مدد چاہیں. اونلی اللہ. اچھا، تو جب مدد صرف اللہ سے، تو پھر استعانت بالصبر کیوں؟ استعانت بالصلاۃ کیوں؟ جب مدد مانگنا صرف اللہ ہی سے چاہیے، سورہ فاتحہ میں ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہی کو پوجو اور اللہ ہی سے مدد مانگو، تو پھر صبر سے اور نماز سے مدد مانگنے کا حکم قرآن نے کیوں دیا؟ ان کا یہی تو ایمان والے کو سمجھانے والی بات ہے. یہی تو میں ایمان والوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ ایمان والوں سنو، صبر مجھے پسند ہے، نماز مجھ کو پسند ہے، تو بھٹک نہ جانا. مجھ سے مدد مانگو گے تب بھی مجھ سے ہی مانگا، اور میری پسند سے مانگو گے تب بھی مجھ ہی سے مانگا. جو اللہ کو محبوب ہوتا ہے اس سے مانگنا بھی اللہ ہی سے مانگنا ہے. یعنی اب پتا چلا کہ مدد مانگنے کا دو طریقہ ہوا، ایک ڈائریکٹ ہے کہ انڈائریکٹ ہے. اس کو کہتے ہیں ایک استعانت بالذات ہے اور ایک استعانت بالواسطہ ہے. ایک ڈائریکٹ مانگ لینا ہے، کسی کے تھرو مانگنا. تو اللہ سے مدد مانگنا ایاک نستعین میں ہے، اور اللہ کے پسندیدہ واسطوں سے مدد مانگنا یہ اس آیت کریمہ میں ہے، استعینوا بالصبر والصلاۃ. کیونکہ صبر نہ خدا ہے نہ خدا کی صفت، نماز نہ خدا ہے نہ خدا کی صفت. نماز غیر اللہ ہے، اور غیر اللہ سے مدد مانگنے کا حکم اللہ دے رہا ہے. تو پتا چلا کہ غیر اللہ میں جو اہل اللہ ہوتے ہیں، جو اللہ کو پسند ہو، اس سے مدد مانگنا، اس سے مانگنا نہیں، اللہ ہی سے مانگنا ہے. تو اب اللہ کی پسند سے مدد مانگنا، اللہ ہی سے مدد مانگنا ہے. تو اللہ کو پسند ہے صبر، صبر سے مدد مانگنا اللہ سے مدد مانگنا ہے. استعینوا بالصبر والصلاۃ. اور نماز سے مدد مانگنا بھی اللہ ہی سے مدد مانگنا ہے، کیونکہ نماز ہے اللہ کو پسند. اللہ کا بہت کرم ہے نمازی پر. نماز میں وہ خزانے چھپے ہوئے ہیں، جب کوئی نمازی اسے پڑھتا ہے تو رب کا بڑا فضل ہوتا ہے، کرم ہوتا ہے، مہربانی ہوتی ہے. تو اللہ کو نماز پسند ہے، اللہ کو صبر پسند ہے. اور اللہ نے جس پر انعام کیا وہ پسند ہے، اللہ نے جس پر احسان کیا وہ پسند ہے، اللہ نے جسے دوست بنایا وہ اللہ کو پسند ہے. تو اللہ کو خالی تو یہ پسند ہے، اور کیا کیا پسند ہے؟ تو قرآن کہتا ہے انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء
व सालिहीन। अल्लाह का एहसान है नबीयीन पर, सिद्दीकीन पर, शुहदा पर, सालिहीन पर। तो नबीयीन अल्लाह को पसंद है, सिद्दीकीन अल्लाह को पसंद है, शुहदा अल्लाह को पसंद है, औलिया अल्लाह को पसंद है। तो जब पसंद से मदद मांगना अल्लाह ही से मदद मांगना है, तो नबी से मांगना भी खुदा ही से मांगना है, सिद्दीक से मांगना भी खुदा ही से मांगना है। और आज हम लोग सब मिलकर अगर गौसे आजम से भी मांगे तो खुदा ही से मांगना है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। बहुत अजीब सा लगता है और हंसी भी आती है जब हमसे कोई ये कहता है कि नया दीन और बिदात की शुरुआत जो है वो इंडिया और पाकिस्तान से हुई है। फिर हमने पूछा भला वो कौन सा दीन है जिसे हमने शुरू किया है। जवाब में जाहिल ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करता है। मालूम ये होता है कि उसे दीन तो दूर दुनिया की भी खबर नहीं है। वो ये कहता है कि कब्रों पर जाना, वहाँ फातिहा पढ़ना और कब्र वालों से मांगना, उनसे तबर्रुक हासिल करना ये बिदात और इंडिया पाकिस्तान की इजाद है। चले इन लोगों को मुंह तोड़ जवाब देते हैं। पहली बात तो यह है कि कब्रों पर जाना सुन्नत नबी है, कब्र वालों से मांगना सुन्नत सहाबा है और कब्र पर फातिहा पढ़ना और तबर्रुक हासिल करना हमारे अकाबिरीन का मामूल। अब पता चला कि जिस बात का सबूत शरीयत में मौजूद है वो बिदात नहीं हुआ करती। शर्म की बात है कि सुन्नियों से बुग़्ज़ और दुश्मनी के चक्कर में इन्हें ये भी न सूझी कि थोड़ा सा इल्म हासिल कर ले। दावा तो ये है कि इनसे बड़ा दीन पर अमल करने वाला कोई नहीं और सिंपल बिदात की डेफिनेशन भी नहीं मालूम। फिर इनका ये दावा भी निहायत खोखला है कि ये सब इंडिया और पाकिस्तान से है, जब ये सब नबी अलैहिस्सलाम, सहाबा इकराम अजमाइन और औलिया इकराम से साबित है। फिर इंडिया पाकिस्तान से बोलने का क्या मकसद है? चलो अगर अब भी तुम्हारी आंखें न खुली तो देख लो चेचन्या का प्रेसिडेंट कोरोना जैसी वबा के चलते किस तरह औलिया इकराम के मज़ारात पर जाकर उनसे फैज हासिल कर रहा है, वहाँ दुआएं करता नजर आ रहा है, यहाँ तक कि उनकी मुक़द्दस निस्बतों से तबर्रुक भी हासिल कर रहा है। अब ये नहीं बोलना कि चेचन्या इंडिया या फिर पाकिस्तान में पड़ता है। और फिर याद रहे कि औलिया इकराम के मज़ारात से फैज़ हासिल करना इंडिया और पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि दुनिया के हर कोने में होता है। मैं उन लोगों से मुखातिब हूँ जो इसे इंडिया और पाकिस्तान से मखसूस करते हैं। जरा खुद दुनिया का चक्कर लगाएं, देखें दुनिया के हर कोने में औलिया इकराम के मज़ारात हैं और लोग औलिया इकराम के मज़ारात से फैज़ हासिल कर रहे हैं, बस किस्मत में नहीं तो इन वहाबियों और मुनाफिकों के। और कसीर अहादीस से भी साबित है कि अवलिया और अब्दाल के ही वसीले से अल्लाह ताला बारिश बरसाता है और लोगों पर नेमतें बरसाता है। फिर उनसे फैज़ हासिल करना और बरकतें लूटना ये नहीं मगर कुदरत का कानून। आखिर में मैं तमाम लोगों से दरख्वास्त करता हूँ कि इन वहाबियों और मुनाफिकों के बहकावे में न आए। ये गलीज न तो कामयाब होंगे न तुम्हें कामयाब होने देंगे। हमारा तो सारा काम औलिया इकराम की निस्बतों से ही चलता है। देखे ना किस तरह कोरोना जैसी खतरनाक बीमारी में भी बजाय घर में बैठे रहने के ये मुल्क का हाकिम किस तरह अब भी औलिया इकराम की मज़ारात पर हाजिरी दे रहा है, दुआएं कर रहा है। इसे कहते हैं अकीदत और मोहब्बत। क्या भी उनकी आंख न खुलेगी जो औलिया से निस्बत को हराम और बिदात बताते हैं? बस हमारा काम लोगों को आगाह करना है और औलिया इकराम से जोड़ना है। अब ये लोगों की जिम्मेदारी है कि दुश्मनाने औलिया को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए, न ये कि खामोश रहकर तमाशा देखा जाए। फिर एक इंटरेस्टिंग चीज़ जिसके बारे में आप सब जानते होंगे कि किस तरह ये लालापा सुन्नी अवाम को रोज़े रसूल पर देखकर शिर्क के बहाने से रोक लेती है, मगर जब कोई रिस्पॉन्सिबल शख्स आता है तो उनकी बोलती बंद हो जाती है। यही चेचन्या का प्रेसिडेंट जब रोज़े रसूल पर गया तो वहाँ की दीवारों और ज़मीन को बोसा दिया, तब ये आपा कुछ नहीं बोली। तब इसकी बोलती क्यों बंद हुई? बताने का मकसद कि एक हाकिम ज़माना भी ये अक़ीदा रखता है कि रोज़े रसूल से भी फैज़ मिलता है। अल्लाह हमें हमेशा औलिया इकराम से जोड़े रखे और उनके सदक़े दुनिया और आखिरत में कामयाब फरमाए। आमीन। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें